Hello everyone, welcome back to my channel. Take care for you. Today we are going to discuss about the introduction of the CSS. CSS is nothing but the cascading style sheets. Thank you guys for supporting me by subscribing my channel. Please watch till the end, then only you can acquire the knowledge about these concepts. And this is meant for the BTech students and who are introduced to who are not known about the web technologies. They can easily understand the concepts by learning the concept only. You can go through the programming. Let's get started our actual content. Today we are going to discuss about the what is meant by the CSS and CSS syntaxes, what is meant by CSS selectors and comments, etc. in this video. Just the introductory part of the cascading style sheets. And CSS stands for the cascading style sheets. It describes how the HTML elements are to be displayed on the screen, paper, or in another media. This is a lot of work and it can control the layouts of the multiple web pages at once. And it is used to describe the mechanism that applies styles across the one or more web pages too. And these so-called sheets are also files or the portion of the file, or you can write within the HTML page, or you can write external style sheet, etc. These can be accessed on the World Wide Web and they can be accessed by using the internet too. Actually, the work on CSS begins at the CEN. The work on CSS begins at the CERN, the Europe Laboratory for Practical Physics, in 1994, guys. CSS were CSS were introduced with the release of the Microsoft Internet Explorer 3 and the Netscape Navigator 4. After the introduction of these web browsers, the CSS is introduced. We can say the HTML is structured content. Actually, we have written the CSS code in an HTML page only, but HTML is used to structure the content in a web page. But when we go with the CSS, it is used for the formatting of the structured content. అంటే ఏం లేదమ్మా, HTML ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్ట్రక్చరింగ్ ద కంటెంట్ని స్ట్రక్చర్డ్గా ఫార్మాట్లో పెట్టడానికి HTML అనేది యూజ్ చేస్తాం. కానీ CSSకి వెళ్ళాము అంటే స్ట్రక్చర్డ్ కంటెంట్ని ఫార్మాట్ చేస్తుంది అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ మోడల్లోకి అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్లోకి పెట్టడానికి CSS అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు. When we go with the benefits of the CSS, we have lots and lots of benefits like the improved search engine results and sites loader faster when compared to previous versions of the HTML. When we write the code in the HTML without using CSS, it loads lots of time to load the web page. ఎందుకు అంటే మనం స్టైల్స్ ప్రతి చోట స్టైల్ రాసేటప్పుడు మనకి ఇట్ టేక్స్ మచ్ మోర్ టైం అండ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి కూడా స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇలాంటివన్నీ అక్కరవుతాయి అన్నమాట. ఇలాంటివన్నీ అక్కరవ్వకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనకి CSS స్టైల్ అనేది ఎక్స్టర్నల్గా అన్న రాసుకోవచ్చు, ఇంటర్నల్గా అన్న రాసుకోవచ్చు, ఎంబెడెడ్ లాగా అన్న రాసుకోవచ్చు. అలా రాసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ స్టైల్స్ అనేవి పేజ్ని త్వరగా లోడ్ చేసేదానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ డిజైన్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద కంటెంట్. యాక్చువల్ మనం స్ట్రక్చర్డ్ కంటెంట్ రాస్తున్న దానికి మనం డిజైన్ అనేది సపరేట్గా చేస్తున్నాము అంటున్నాం ఇక్కడ. అంటే ఎలాంటి డిజైన్స్ అవ్వచ్చు, డిజైన్స్ లేఅవుట్లో డిజైన్స్ అవ్వచ్చు, పొజిషనింగ్లో పొజిషన్ అంటే ఆ వెబ్ పేజ్లో ఏ కంటైనర్ అనేది ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏ ఎలిమెంట్ అనేది ఎలా పెట్టాలి, ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, వాటి యొక్క పొజిషన్స్ ఏంటి, ఆ లేఅవుట్ యొక్క డిజైన్ ఏంటి,
స్టైల్ ఏంటి, ఫాంట్ ఏంటి, అండ్ వాటి కలర్స్ ఏంటి, ఇవన్నిటిని మనం ఒక స్టైల్ షీట్లో ఎంటైర్ సైట్ యొక్క కంటెంట్స్ అన్నిటినీ ఒక స్టైల్ షీట్ పెట్టి కూడా మనం డిజైన్ చేసి దాన్ని మనం ఆ వెబ్ పేజ్కి అప్లై చేయొచ్చు అంటున్నాం అన్నమాట ఇక్కడ. ఇది వేరియస్ మీడియా ఫైల్స్లో చేయొచ్చు. వేరియస్ మీడియా ఫైల్స్లో ఇది ఫ్లెక్సిబుల్గా ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. కోడ్ అనేది లెస్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది, కాబట్టి కోడ్ అనేది లెస్ అవుతుంది. అంటే ఒకే స్టైల్ని 4కి రాయాలి అన్నప్పుడు, 4 HTML ఎలిమెంట్స్ రాయాలి అన్నప్పుడు ఆ 4కి సపరేట్గా రాయకుండా ఒక CSS ఫైల్లో రాసామనుకో 4కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ పాస్ త్రూ ఐడి కూడా. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ నేను టేబుల్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు మనకి టేబుల్స్లో ఒక ఐడి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఐడికి మనం స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగ కూడా టేబుల్కి స్టైల్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. అది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ చెప్తున్నాను. అండ్ లెస్ కోడ్ అవుతుంది. ఒక ఐడి పెట్టుకొని మనం ఆ కోడ్ని రాసి పెట్టుకున్నామంటే అదే స్టైల్స్ ఇంకొక చోట అప్లై చేసుకున్నామంటే కోడ్ అనేది లెస్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈజీ మెయింటెనెన్స్ టు. ఎందుకు, యాజ్ వీ డిఫైన్ ద స్టైల్స్ గ్లోబలీ అట్ ద కామన్ ప్లేస్, ఒక కామన్ ప్లేస్లో మన స్టైల్స్ అన్నిటిని పెట్టడం వల్ల మనకి ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేది డిఫరెంట్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాం. కాబట్టి ఈజీ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది, కోడ్ అనేది లెస్గా ఉంటుంది, వేరియస్ వెబ్ మీడియాస్లో డిస్ప్లే చేయొచ్చు. అండ్ డిజైన్ అనేది సపరేట్గా మనం రాస్తున్నాము, కంటెంట్కి సపరేట్గా రాస్తున్నాము బై యూజింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్స్. అండ్ సైట్ అనేది త్వరగా లోడ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ హయ్యర్ కంటెంట్ టు కోడ్ అంటే ట్యాగ్ రేషియోకి, ట్యాగ్కి, స్టైల్స్కి ఎక్కువ రాయడం వల్ల పేజ్ అనేది కంటెంట్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా కూడా మనం సేవ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ డిఫైనింగ్ ద స్టైల్. ఆ స్టైల్ని మనం డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకొక స్టైల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే సేమ్ వెబ్ పేజ్కి యూ కెన్ మోడిఫై ద CSS ఫైల్ టు. ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ అనేవి మనకి CSSని యూజ్ చేస్తే చాలా ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్. ఈ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అన్నాను, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అండ్ నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ 4 అనేవి వచ్చినప్పుడు, రిలీజ్ అయినప్పుడు ఈ CSS అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ దీస్ వర్క్ బిగిన్స్ అట్ ద CERN, దట్ ఈస్ ద యూరప్ లాబొరేటరీ ఫర్ ప్రాక్టికల్ ఫిజిక్స్ ఇన్ 1994. These are the main points to about the CSS. Next we are going with the syntax of a CSS. This is the one of the example syntax, that is nothing but you can write the selector, opening brace, property, colon, value, and the closing brace. This is the basic syntax for the CSS rule. ఎందుకు అంటే it contains the set of rules that governs the display of a document through a web browser. ఒక వెబ్ బ్రౌజర్లో మనకి డాక్యుమెంట్ అనేది ప్లేస్ చేసినప్పుడు we have the different rules. That rules are simply lined in and command code. These type of command codes that tells the browser how to display the information. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ప్రాపర్టీ అనేది పెడుతున్నాం, ఆ ప్రాపర్టీకి మనకి ఏ వాల్యూ కావాలో ఇచ్చేస్తున్నాం, ఇలా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ప్రాపర్టీ ఇష్టు వాల్యూగా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఈ పర్టిక్యులర్ కమాండ్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వెబ్ బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. It is crucial with the CSS to get the syntax of a command lines correct to keep any frustrating errors from the popping up. Another irritating errors అనేవి అక్కర్ అవ్వకుండా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిక్లరేషన్ని మనం సెమీకోలన్తో ఇచ్చేస్తున్నాము. Here the selectors select the HTML. We are working with the HTML element, that would be the selector over here. ఎలాంటి ట్యాగ్స్ అవ్వచ్చు, కామన్ ట్యాగ్స్, బాడీ ట్యాగ్ అవ్వచ్చు, h1 అవ్వచ్చు, p అవ్వచ్చు, ఇంకా మనం ఏ ట్యాగ్స్ అయితే కామన్గా యూజ్ చేస్తున్న ట్యాగ్స్ అన్నీ మనము సెలెక్టర్స్గా యూజ్ చేసుకుంటాము. అండ్ in declaration will tells about the whatever we have the two parts, that is
property and the value. Declaration consists of the two parts, property and value. Property defines which attributes like font size, color, ఎక్సెట్రా ఇలాంటి వాటిని డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. వాటికి ఏ వాల్యూస్ అయితే మనం ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూస్ని కోలన్తో సపరేట్ చేసి ఇస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిక్లరేషన్ విల్ సపరేటెడ్ త్రూ సెమీకోలన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిక్లరేషన్ని మనం సెమీకోలన్తో డిఫరెన్షియేట్ చేసి పెడుతున్నాము. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. This is the H1 is a selector, and in declaration part we have declared the 2 points. One is color and another one is font size. These are the properties, and we have given the blue for color, blue for the property color, blue color. This is the value for the property color. Next we have given the 12 pixel value for the property font size. In this way we can declare a CSS code. Next we are going with the next slide. This is an example, another example. All the P elements should be center aligned and with a red text. In this way we have declared here the color would be the red. This is the property, this is the value, this is the property, this is the value. Here we have given the properties like the color and text align. We have the constraint, the paragraph element. In a paragraph element the text would be in a red color, and that can be justified that can be aligned in a center. So we have given color is red, text align equal to text align colon center. We have closed the parameter. We have closed the flower piece. Next we are going with the CSS selectors. CSS selectors are used to find the HTML based element name, ID, class, attribute and more. We have the selectors like the element selectors, ID selectors, etc. In element selectors the elements based on the element name like P, body, etc. You can select the P element on a page like in case all the P elements can be center aligned with a red text code, we can give directly P of text align center color red like that. Next we are going with the ID selectors. To select the next we are going with the ID selectors. ID selectors uses the ID attribute of an HTML to select a specified element. అంటే స్పెసిఫిక్గా ఒక ఎలిమెంట్ని ఒక ఐడి ప్లేస్ చేసి ఎలిమెంట్కి ఒక వేరియబుల్ నేమ్ లాంటిది ఐడి అనేది మనం ప్లేస్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్కి మనం రాస్తున్నాం. ఐడి అనేది ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం? త్రూ హ్యాష్ క్యారెక్టర్తో స్పెసిఫై చేస్తాం. ఐడి ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ద యూనిక్ విత్ ఇన్ ద పేజ్. అంటే ఎక్కడ మనం ఐడి అయితే ఇస్తామో ఆ ఐడి అనేది యూనిక్ ఐడిగా ఇవ్వాలి. అంటే ఒక ఐడి ఇంకొక ఐడి నేమ్ సేమ్గా ఉండకూడదు. Suppose we are giving the same ID for another text also, the same ID properties can be implemented for the another element too. అండ్ ఈ యూనిక్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది? యూనిక్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం? బై యూజింగ్ ద హ్యాష్ క్యారెక్టర్ ఫాలోడ్ బై ద ఐడి ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. Next, the style rule below will be applied into the HTML element with the ID equal to para1, hashtag para1. See, this is the example. Hashtag para1, we can write the HTML element ID equal to inverted quotes of para1 over there. But when we are writing in an style, when we are writing a style,
in a style tag which is resides in the head of an HTML document. మనం HTML డాక్యుమెంట్లో హెడ్ ట్యాగ్లో స్టైల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఆ స్టైల్ ట్యాగ్లో విత్ ఇన్ దట్ స్టైల్ ట్యాగ్లో మనం ఈ ఐడీస్ అయితే ఏవైతే స్పెసిఫై చేసున్నామో ఆ ఐడీస్ అన్నిటికీ ఎంబెడెడ్ కోడ్ లాగా మనం రాస్తామన్నమాట. ఆ కోడ్ ఏంటి, పారాగ్రాఫ్ 1 ఎప్పుడు కానీ టెక్స్ట్ అనేది సెంటర్లో ఉండాలి, ఆ టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ అనేది రెడ్లో ఉండాలి అని చెప్తున్నాం అనమాట. Next we are going with the class selector. In this way we can say about the ID selector. Next we are going with the class selector. Class selector అంటే ఏంటి, class selector select the elements with a specific class attribute. ఒక class attribute ని యూజ్ చేసి మనం class selectors అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. To select elements with a specific class we can write the period character, that is nothing but the dot ని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, పీరియడ్ క్యారెక్టర్ అంటున్నాం, ఫాలోడ్ బై ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అనమాట. ప్రీవియస్గా ఐడి సెలెక్టర్లో మనం ఎలా యూస్ చేస్తున్నాము, అక్కడ ఐడి ఏమో ఐడి ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కోర్స్లో ఐడి యొక్క నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాం. బట్ స్టైల్ ట్యాగ్లో మనం రాస్తున్నప్పుడు కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు హ్యాష్ ట్యాగ్ ఫాలోడ్ బై ద ఐడి నేమ్ యూస్ చేస్తున్నాం. అలాగే క్లాస్ సెలెక్టర్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, డాట్ క్యారెక్టర్, డాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పీరియడ్ క్యారెక్టర్, పీరియడ్ క్యారెక్టర్ని యూజ్ చేసి ఫాలోవర్డ్ బై ద క్లాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, దానికి మనం కోడ్ రాస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టెల్ అబౌట్ ద క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ద HTML. క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ చెప్పినప్పుడు క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం. ఆ క్లాస్ నేమ్ని స్టైల్లో రాస్తున్నప్పుడు మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం, డాట్ క్లాస్ నేమ్, ఆ క్లాస్ నేమ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్లో విత్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఫంక్షన్ లాగా మనం రాస్తున్నాం. ఏం రాస్తున్నాం, దాని యొక్క స్టైల్స్ అనేవి, వాట్ ఎవర్ ద స్టైల్స్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ దట్ క్లాస్, ఆ స్టైల్స్ అన్నీ అక్కడ రాస్తున్నాం. ఎక్కడెక్కడైతే ఆ క్లాస్ నేమ్ అయితే ఇచ్చుంటామో ఆ క్లాస్ నేమ్తో ఆ స్టైల్స్ అన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఐ విల్ గివ్ ద లింక్స్ ఆఫ్ దోస్ వీడియోస్ టు మా. ఇప్పుడు మీరు CSS కానీ కొత్తగా చూస్తూ ఉంటే HTML యొక్క లింక్స్ కూడా నేను ఇస్తాను, చూడండి ఒకసారి, చూడకపోతే ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను అక్కడ చెప్పున్నాను. అండ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద సెంటర్ అలైన్డ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. సెంటర్ అలైన్డ్ ఎలిమెంట్స్ కోసం మనం సెంటర్ క్లాస్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటున్నాం. ఈ సెంటర్ క్లాస్కి మనం ట్యాగ్ అనేది ఎలా రాయొచ్చు, ఎగ్జాంపుల్ సి హియర్, డాట్ సెంటర్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ డాట్ టెక్స్ట్ అలైన్ కోలన్ సెంటర్ కలర్ కోలన్ రెడ్. ఈ ప్రాపర్టీస్కి మనం ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఇచ్చాము. యూ కెన్ స్పెసిఫై దట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ HTML ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై ద క్లాస్. ఒక క్లాస్లో మనం ఎక్కడైతే మనం పెడతామో ఒక ఎలిమెంట్ మాత్రమే కావాలి అన్నప్పుడు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. లేదు క్లాస్ నేమ్ పెట్టిన దగ్గర అంతా మనకి ఈ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఒక్కదానికి మనం ఒక్క ఎలిమెంట్కి మాత్రమే ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, p dot center of text align colon center color colon red. అంటే సేమ్ కోడ్ ఇస్తున్నాం, క్లాస్ నేమ్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇస్తే. బట్ ఇలా ఇస్తే ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఇలా ఇచ్చామంటే క్లాస్ నేమ్ ఏ ట్యాగ్లో ఇచ్చినా, H1 ట్యాగ్లో ఇచ్చినా లేకపోతే బాడీ ట్యాగ్లో ఇచ్చినా ఎక్కడిచ్చినా మొత్తం ఓవరాల్గా అప్లై అయిపోతుంది. కానీ దీనికి ఏంటి అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ పారాగ్రాఫ్స్కి మాత్రమే ఈ కోడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద గ్రూప్ సెలెక్టర్స్. ఈ గ్రూప్ సెలెక్టర్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ స్టైల్ డెఫినిషన్, ఇక్కడ చూడండి, H1 ఆఫ్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ కలర్ అలైన్ రెడ్, H2 ఆఫ్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ కలర్ అలైన్ రెడ్, క్లోజెస్ P ఆఫ్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ కలర్ కోలన్ రెడ్. అంటే ఏంటి, సేమ్ కోడ్ ఇలా ఉంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపన్స్ టు బెటర్ టు గ్రూప్ ద సెలెక్టర్స్, ఎలా గ్రూప్ చేస్తాం సెలెక్టర్స్ని, H1, H2, P, H1, H2, P ఇలా రాసి ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అనేది, ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కోడ్ అనేది సిమిలర్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, H1, H2, P
colon flower braces start, text align of center, color colon red అండ్ ఫ్లవర్ ప్లేసెస్ క్లోజ్ చేసేస్తాం. ఇలాగా ఉన్నప్పుడు వీటన్నిటిని ఒక గ్రూప్గా తీసుకోవచ్చు. అలాంటి గ్రూప్ సెలెక్టర్స్లో ఏమవుతుంది అంటే మన ఎలిమెంట్స్ ఏమేమైతే ఇస్తున్నామో వాటిని కామాస్తో సపరేట్ చేస్తాము అనమాట. గ్రూప్ సెలెక్టర్ సపరేట్స్ ఈచ్ సెలెక్టర్ విత్ అండ్ కామాతో సపరేట్ చేస్తాం. ఈ అబో ఎగ్జాంపుల్ని అలా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ యూజింగ్ ద సెలెక్టర్స్. ఏమేమి సెలెక్టర్స్ చెప్పాను? గ్రూప్ సెలెక్టర్స్, ఐడి సెలెక్టర్స్, క్లాస్ సెలెక్టర్స్ అండ్ ద నేమ్ సెలెక్టర్స్. ఇలాగ 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద CSS కామెంట్స్ అనమాట. మనం జనరల్గా HTMLలో కామెంట్స్ ఎలా రాస్తున్నాము? లెస్ దాన్ సింబల్, exclamatory mark and comment, whatever the comment we need to write, and we'll close the గ్రేటర్ దాన్ ట్యాగ్ అనమాట. గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ పెట్టి ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేస్తాం. ఇలాగ డాక్యుమెంటేషన్స్ అన్నీ రాస్తాము అండ్ కామెంట్ సెషన్స్ అవన్నీ రాస్తాం అనమాట. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ HTML ప్రోగ్రామ్కి మనం ఏం చేస్తున్నాము? డాక్ టైప్ HTML అని పెడుతున్నాం కదా. డాక్ టైప్ HTML ఎలా పెడుతున్నాం? విత్ ఇన్ ద కామెంట్స్లో డాక్ టైప్ HTML అనేది పెడుతున్నాం. కానీ వెన్ వీ కమ్ విత్ ద CSS కామెంట్స్, మల్టిపుల్ లైన్ కామెంట్స్ రాయొచ్చు, సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ కూడా రాయొచ్చు అనమాట. అవి ఎలా రాస్తాం? యాజ్ సిమిలర్ టు జావా కామెంట్ లైన్స్ అనమాట. దీస్ కామెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోడ్. మనం ఎక్కడైనా లేటర్ అలాంటివి ఎడిట్ చేయాలి అన్నప్పుడు, ఎక్కడైనా ఎడిట్ చేసుకునే స్కోప్ ఉంది, నెక్స్ట్ టైం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూజర్ అనేవాడు, ఇంకొక యూజర్ అనేవాడు ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కావచ్చు, పర్టికులర్ కోడ్ని రీసైకిల్ చేయాలి అన్నప్పుడు, రీయూజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు అలాంటివి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. దీస్ కామెంట్స్ కెన్ బి ఇగ్నోర్డ్ బై ద బ్రౌజర్స్లో డిస్ప్లే అవ్వవు, కామెంట్స్ అనేవి ఇగ్నోర్ అయిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. అండ్ CSS కామెంట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద /# and end with the */. These comments can also multiple span lines లో రాయొచ్చు, విత్ ఇన్ ద సింగిల్ లైన్ రాయొచ్చు. ఇది సింగిల్ లైన్ కోడ్. ఇది మనము ఇలా 2 లైన్లు రాసి ఫస్ట్ ఇలా పెడుతున్నాము, ఈ సింబల్ పెడుతున్నాము, 2-3 లైన్స్ రాసాము, లాస్ట్ ఫైనల్గా ఈ సింబల్ పెడుతున్నాము. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎండింగ్, స్టార్టింగ్ వన్, this is the ending of a comment, this is the starting of a comment, this is the ending of a comment. ఇలాగా కామెంట్ని స్టార్ట్ చేస్తాం, ఇలాగ కామెంట్ని ఎండ్ చేస్తాం. ఇలాగ సింగిల్ లైన్లోనే రాసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ లైన్లోనే రాయొచ్చు. ఎలా రాసినా స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ అనేవి 2 ఉన్నాయి అంటే అవన్నీ బ్రౌజర్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. అండ్ మనకి ఏమవుతుంది? ఆ కామెంట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వవు. వెన్ ఎవర్ ద ఫ్యూచర్లో మనకి ఎప్పుడైనా ఎడిట్ చేసుకోవాలి స్కోప్ ఉంది అన్న వాటి దగ్గర కామెంట్స్ రాస్తాము, అన్నెసరీగా కామెంట్స్ అనేవి రాయము. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ టాపిక్. we have discussed about the what is meant by CSS ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద CSS బెనిఫిట్స్ ఏంటి, CSS ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, అండ్ CSS యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క సెలెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, వాటిని ఎలా రాస్తాము, కామెంట్స్ ఏముంటాయి. దీస్ ఆర్ ద అబౌట్ ద CSS, ఇంట్రడక్షన్ టు CSS. థ్యాంక్ యూ. Please subscribe to my channel. Please watch till the end. Like, share and comment to your friend to this video. If you like this video, please share it to your friends once again. Thank you.